Sorry. Okay. Yes. Initially, your electrons are present on the valence band. When incident photonic energy strikes on that material, then electrons which are present on the valence band, these electrons absorb the photonic energy and jumps to the conduction band. Without absorbing energy, these electron cannot jump from valence band to the conduction band. तुमचे इलेक्ट्रॉन जेव्हा व्हॅलन्स बँड मध्ये प्रेझेंट असते ते कंडक्शन बँड मध्ये कधी जाते, जेव्हा ते काही फोटॉनिक एनर्जी अब्सॉर्ब करते तेव्हाच जाते, अदरवाईज ते जात नाहीत. मग ते किती एनर्जी अब्सॉर्ब करते, मग जेवढा मध्ये गॅप आहे कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड मध्ये जेवढा गॅप आहे त्या इलेक्ट्रॉनला जेवढी एनर्जी पाहिजे असते की तेवढ्या एनर्जी मध्ये ते इलेक्ट्रॉन इझिली व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये जम्प करू शकते, तेवढीच एनर्जी ते अब्सॉर्ब करते. आणि तीच जी एनर्जी असते ना ती एनर्जी कशाच्या इक्वल असतो, दिस एनर्जी इज इक्वल टू इन द रेंज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू द 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ द इन्सुलेटर्स. इन केस ऑफ द इन्सुलेटर्स, जेव्हा आपण इन्सुलेटर घेत असतो त्या इन्सुलेटर मधल्या इलेक्ट्रॉनला व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये जाण्यासाठी कितीच्या रेंजमध्ये एनर्जी पाहिजे असते अब्सॉर्ब करण्याची, ती रेंज असते 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, ठीक आहे. Your electrons are jump from valence band to the conduction band. Okay, these electrons on the conduction band, ते जेव्हा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बँड मध्ये जाते तेव्हा किती वेळ थांबते, द लाईफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द कंडक्शन बँड इज in the range of 10 raised to minus 8 seconds to 10 raised to minus 9 seconds. After this time interval, immediately these electrons again jump from conduction band to the valence band. There is the emission of light. There is the emission of energy. जेवढी एनर्जी अब्सॉर्ब करून ते व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये गेलेले असते तेवढीच एनर्जी ते रिलीज करते, इमिट करते. कधी, व्हेन these electrons are jumps from the conduction band to the valence band. Okay, ठीक आहे. What is the next? Due to this fact, electron cannot jump from valence band to the conduction band. Okay, the band between the conduction band and valence band यांच्यामधला जो फॉरबिडन बँड आहे तो कसा आहे, खूप वाईड आहे, खूप मोठा आहे. त्याच्यामुळं ड्यू टू दिस फॅक्ट द इलेक्ट्रॉन कॅनॉट जम्प फ्रॉम द व्हॅलन्स बँड टू द कंडक्शन बँड. So in insulators, the valence electrons are bound very tightly to their parent atoms. Even in the presence of electric field, the electrons do not move from valence band to the conduction band. If we apply external electric field to that of the material, even that the electrons which are present in the valence band, these electrons cannot jump from valence band to the conduction band. Why? Because the electrons which are present in the valence band, these electrons are tightly bound to that of their parent atoms. So as the increases the temperature, some electrons to go to the able or to go to the conduction band. If we apply the temperature or if we vary the temperature to that of the material, then some of the electron, सर्वच इलेक्ट्रॉन नाहीत जात, काही प्रमाणामधले इलेक्ट्रॉन्स हे व्हॅलन्स बँड मध्ये जातात. कधी, व्हेन वी इन्क्रीजेस द टेम्परेचर that of the material. So this explains why certain materials which are insulators become poor conductors at high temperature. So this statement is very important. Last sentence is very important. So some insulators become poor conductors at which condition? At high temperature. At high temperature. Okay, so this is the insulators. So in case of the insulators, forbidden energy band is wide, that is it is varies from 5 electron volt to 10 electron volt, and the electrons, due to this fact, the electrons cannot jump from valence band to the conduction band. So the electrons which are present in the valence band, these electrons are tightly bound to that of their parents atoms. Even
If we apply the external electric field to that of the material, again in that condition the electrons do not move from valence band to the conduction band. But if we increases the temperature to that of the material, then some of the electrons to go to the conduction band. So from this we can say the some insulators become poor conductors at the high temperature. So this is all about the insulators. So if any question, if any doubt, then please ask me. Yes, इन्सुलेटर्स विषयी कोणाला काय अडचण असेल, कोणाला कोणत्या वर्डचा मीनिंग माहिती नसेल, कोणत्या सेंटेन्सचा मीनिंग काय समजत नसेल तर तुम्ही विचारू शकता. Yes, okay, shall we go to the next? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so please see the figure second, semiconductors. So if we observe the in the second figure, what we observe in that figure, there is the topmost or the upper band, we call this is the conduction band. The middle and the second band is known as the forbidden band, and the lowermost band is known as the valence band. The gap between the conduction band and valence band is, राइट करून घ्यायचंय का? yes, yes, हे राईट करायचंय का? तुम्ही, I will provide the notes. ओके, मी तुम्हाला नोट्स देईल, नसेल तर तुम्ही ह्याचे स्क्रीनशॉट्स घ्या आणि ते नोट डाऊन करू शकता. ओके, ठीक आहे, जस्ट 2 minutes. ओके, सॉरी. ओके, जर का आपण सेकंड फिगर ऑब्झर्व केली सेमीकंडक्टरची, त्या फिगर मध्ये आपल्याला काय ऑब्झर्व होतंय, तर 3 बँड्स आहेत. टॉपमोस्ट बँड आपण त्याला कंडक्शन बँड म्हणतो, मिडल बँड त्याला आपण फॉरबिडन बँड म्हणतो, आणि जो लोअर मोस्ट बँड आहे त्याला आपण काय म्हणतो, व्हॅलन्स बँड आहे. बट द गॅप बिटवीन द कंडक्शन बँड अँड व्हॅलन्स बँड, this gap is very small as compared to the insulators. इन्सुलेटरच्या कंपॅरेटिव्ह सेमीकंडक्टर मध्ये जो फॉरबिडन बँडची विड्थ आहे ती कशी आहे, स्मॉल आहे. मग ती कितीच्या रेंज मध्ये आहे, इट इज व्हॅरीज फ्रॉम 0.2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 2.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. So in case of the semiconductors, the forbidden band is very small. Yes, forbidden band is present there, but the width of that forbidden band is very small as compared to the insulators. So the forbidden band varies from 0.2 electron volt to 2.5 electron volt, means the energy required to that of the electron in the semiconductor jumps from valence band to the conduction band. The energy is required is in the range of 0.2 electron volt to 2.5 electron volt. सेमीकंडक्टर मध्ये जेव्हा तुमचा इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये जंप करतो, तेव्हा त्याला किती एनर्जी रिक्वायर्ड असते, कितीच्या रेंज मध्ये पाहिजे असते, तर ती एनर्जी, त्या एनर्जीची रेंज आहे 0.2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 2.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. So if we compare insulators and semiconductor, there is the wide difference. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये डिफरन्स आहे. बघा, इन केस ऑफ द इन्सुलेटर्स एनर्जी रिक्वायर्ड 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, बट इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स 0.2 electron volt to 2.5 electron volt. So the semiconductor material is one whose electrical properties lies between the insulators and the semiconductors. सेमीकंडक्टर मटेरियल हे असं मटेरियल आहे की ज्याच्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या इन बिटवीन आहेत. कोणाच्या इन बिटवीन मध्ये, इन बिटवीन द इन्सुलेटर्स अँड द सेमीकंडक्टर्स. सो व्हेन
a small amount of energy is supplied to that of the material, semiconducting material, the electrons can easily jump from valence band to the conduction band. कशाला? सेमीकंडक्टरला जर का आपण खूप थोड्या प्रमाणामध्ये जर का एनर्जी अप्लाय केली तर व्हॅलन्स बँड मधले इलेक्ट्रॉन्स इमिडिएटली कंडक्शन बँड मध्ये काय करते? जम्प करते. सो इन सेमीकंडक्टर the charge carriers are electrons and the holes. In semiconductor, charge carriers are electrons as well as the holes. So for example, what is the band gap energy of the silicon? The band gap energy of the silicon is 1.1 electron volt, and the band gap energy of germanium is 0.7 electron volt. So please, हे दोन व्हॅल्यू खूप महत्वाचे आहेत. या दोन्ही व्हॅल्यूवरती तुम्हाला दोन वेगवेगळे डिफरंट एमसीक्यूज विचारले जाऊ शकते. व्हॉट इज द अप्रॉक्सिमेटली बँड गॅप एनर्जी ऑफ द सिलिकॉन? व्हॉट इज द बँड गॅप एनर्जी ऑफ द जर्मेनियम? So your answer for the silicon, 1.1 electron volt is the band gap energy of the silicon, and 0.7 electron volt is the band gap energy of the germanium. ओके, टेल मी, हे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हे आहे ते म्हणजे ऍक्च्युली काय सांगते आपल्याला? बँड गॅप एनर्जी आहे सांगते. कशाची? सिलिकॉनची. म्हणजे जर का आपण एखादा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर घेतला, जर का सिलिकॉन मध्ये आपण 3 डिफरंट बँड्स कन्सिडर केले, कंडक्शन बँड, फॉरबिडन बँड आणि व्हॅलन्स बँड. इनिशियली युअर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन द व्हॅलन्स बँड. मग जे व्हॅलन्स बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन्स असते त्यांना जर कंडक्शन बँड मध्ये जायचं असेल तर सिलिकॉन या मटेरियल मध्ये किती एनर्जी रिक्वायर्ड असते? त्या इलेक्ट्रॉन्सला 1.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी एनर्जी रिक्वायर्ड असते. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर्स. ओके, इफ एनी क्वेश्चन, इफ एनी डाउट, प्लीज आस्क मी. इन द सेमीकंडक्टर्स, yes, quick, fast. Any question? Please. No question. Okay, now we go to the last case, conductors. So before that, please see the figure. So in this figure there is the only two bands, conduction band and the valence band. There is the absence of the forbidden band. Means there is the overlapping of the conduction band and the valence band. या कंडक्टर मध्ये फक्त दोनच बँड प्रेझेंट असते. एक असतो तो तुमचा कंडक्शन बँड असतो, जो दुसरा असतो तो तुमचा व्हॅलन्स बँड असतो. जो फॉरबिडन बँड आहे तो फॉरबिडन बँड हा काय आहे? तिथं अब्सेंट आहे. मीन्स देयर इज द ओव्हरलॅपिंग ऑफ व्हॅलन्स बँड अँड द कंडक्शन बँड. Okay, see here. In case of the conductors, there is the no forbidden gap, and the valence band and conduction band overlap each other. So for the electric conduction, so only free electrons are able. There is the no role of the holes. In case of the conductors, only electrons are, only due to the electrons there is the conduction mechanism. So the electrons from the valence band freely enters in the conduction band. The most important point in the conductor is that due to the absence of the forbidden band, there is the no structure to establish the holes. So the total current in the conductor is simply by the flow of the electrons. Again, the last sentence is very important. In case of the conductors, the total current in the conductor is simply by the flow of the electrons. There is no structure of the holes. कंडक्टर मध्ये होल्स हे प्रेझेंट नसते. तिथं जो करंट फ्लो होत असतो तो फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रॉन्स मुळे फ्लो होत असतो. So what are the examples of the conductors? Sodium, lithium, or all metals. All metals are the examples of the conductors. So what are the examples of the semiconductor? Silicon, germanium,
These are the examples of the semiconductors. Again, zinc, Zn, cobalt, cadmium. These are the some of the examples of the semiconductors. What are the examples of the insulators? Please tell me from your side. Roll number 1. मेगा सांगा इन्सुलेटरचे एक्झाम्पल. Roll number 2. Please tell me the examples of the insulators. अरे एक्झाम्पल खूप सिंपल आहेत की एक्झाम्पल. प्लास्टिक, वुड, प्लास्टिक, वूड, Wood, plastic, rubber. रबर, plastic, rubber. These are the examples of the insulators. Okay. Glass हा कशाचा एक्झाम्पल आहे? Glass. Insulator. insulator, Very good. Glass is the example of the insulator. So please take a screenshot of this slide. याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या. याच्यामध्ये कोणाला या स्लाइड मध्ये कोणाला काय अडचण असेल तर तुम्ही विचारू शकता. काय समजलं नाही, कोणाला काय ऍडिशन सांगायचं असेल तर तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता. ओके, आय थिंक नो डाउट. ओके, रोल नंबर 1. रोल नंबर 1. Yes, sir. 2 फास्ट मध्ये अटेंडन्स द्या. Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, 6, Yes, sir. 7, 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, Sir. 12, 12, Yes, sir. Yes, 13, Present. 14, Yes, sir. 15, hi sir, 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18, Yes, sir. 19, yes sir, 20, Present, sir. 21, Yes, sir. 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, Yes, sir. 26. 22 is present, sir. अरे काय लगा 26. Hello, sir. 22 is present. Okay, yes, 26, 26, 27, Yes, sir. 28, Yes, sir. 29, present, 30, Present. 31, Present. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Yes, sir. 35, yes sir, 36, Yes, sir. 37, Present, sir. 38, Present. 39, Present, sir. 40, Yes, sir. 41, 41, 42, Present, sir. 43, 43, 44, Yes, sir. 45, Yes, sir. 46, Yes, sir. 47, Present, sir. 48, 48, 49, 49, 50, 50, 50, 51, 51, 51 option. 52. Okay, 50 Yes, sir. option. 52, Yes, sir. 53, Yes, sir. 54, 54, 55, Present. 56, present sir, 57, Present. 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, 60, 60, 61, Present, sir. 62, Yes, sir. 63, Present, sir. 64, Yes, sir.
65, Present, sir. 66, 66, 67, 67, 68, 69, Yes, sir. 68 present, sir. 68. 69 present, 70, Sir, 68 present. yes, 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 sir. 70, Yes, sir. 71, Present, sir. रोल नंबर 11, 11 आहे का? 11, रोल नंबर 11. Yes, sir. Okay, I call the absent numbers. Please check. Roll number 7, 23, 24. 23 present. Hello, sir. Yes, yes, yes. 24. 23 present. Yes, 24. 26. 41. 43. 41 present. 43. 48. 49. 50. 54. 54 present, sir. 60, 66 and 67. These are the absent numbers. Okay, ठीक है. Sir, 54 present आहे. Okay, okay. Sir, 49 present. कौन है 49? 49. Who is this 49? Kunal. अजून कोण आहे प्रेझेंट? 49. 54. 54 आहे रे. किती वेळा सांगतोय? ओके, ठीक आहे. नका काळजी करू. लावले प्रेझेंट. ओके, ठीक आहे. सो ओव्हर. पहिल्या पॉइंट मध्ये कोणाला काय डाऊट, काय क्वेश्चन्स? नाही. No. Shall we go to the next point? Yes, sir. Okay. What is the next point? Fermi level. So first we define the Fermi level and then we go to the Fermi Dirac distribution function or the Fermi level in the intrinsic semiconductor and the extrinsic semiconductor. Okay. How we define the Fermi level? So what is the definition of the Fermi level? काय आहे, आपण काय सांगू शकतो फर्मी लेवल डेफिनेशन काय सांगू शकतो? Yes, yes. See, in the first sentence, the Fermi level is the energy that corresponds to the center. This point is very important. Corresponds to the center of the conduction electrons and the valence holes weighted according to their energies. According to their energies. Or the Fermi level is the characteristics of energy of the material. See here. आता मला सांगा, इलेक्ट्रॉन मध्ये एनर्जी जास्त असेल का होल मध्ये एनर्जी जास्त असेल? ऍज यू नो, आपण म्हणतो असतो इलेक्ट्रॉन मध्ये एनर्जी असते, काहीतरी एनर्जी असते. मग जर का आपण कन्सिडर केला की जर का इलेक्ट्रॉन्स जास्त असतील तर एनर्जी सुद्धा जास्त असेल त्या सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मध्ये as compared to the holes. जर का if in any semiconducting material, if we consider number of electrons and the number of holes are the same, दोन्ही जर का आपण सेम कन्सिडर केले, number of electrons and the number of holes are the same, then their energies are also same. तुम्ही इलेक्ट्रॉन हे कुठे स्टडी केलं होतं बघा? इन 11th स्टँडर्ड और 12th स्टँडर्ड, आय थिंक इन 11th स्टँडर्ड तुम्ही स्टडी केलं होतं बघा. इलेक्ट्रॉन वरती किती चार्ज असतो? यस, टेल मी. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. यस. अरे सोपा की व्हॅल्यू 1 पॉइंट -19. मायनस 1 पॉइंट समथिंग व्हॅल्यू आहे की डायरेक्ट मायनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19. पण इलेक्ट्रॉन म्हटलं ना, आपण काय म्हणत असतो, मायनस साइन पुढे इंडिकेट करत असतो. -1.69 इंटू 10⁻⁻19. हा निगेटिव्ह चार्ज झाला. इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय असतो? पॉझिटिव्ह असतो का निगेटिव्ह असतो? हा निगेटिव्ह असतो. निगेटिव्ह चार्ज झाला. 11वी मध्ये पुन्हा तुम्ही स्टडी केलं बघा. पॉझिटिव्ह
चार्जेस मध्ये तुम्ही स्टडी केलं बघा. चार्ज कोणता आहे पॉझिटिव्ह? होल्स म्हणजे आपण काय म्हणत असतो पॉझिटिव्ह. मग होल्स वरती किती चार्ज असतो? होल्स वरती किती चार्ज असतो? 11वी मध्ये झाले तुम्हाला चार्जेस. फर्स्ट पेपर सेकंड फर्स्ट चॅप्टर Plus 1.6 into 10 raised to minus 9. 1.69 into 10 raised to minus 19, बट -1 नाही तिथं, प्लस 1.69 इंटू. म्हणजे इलेक्ट्रॉन आणि होल्स या दोन्हीवरती चार्ज हा कसा आहे? सेमच आहे, Same आहे. बट साइन इज डिफरंट. Opposite. साइन है कैसा है? अपोजिट आहे, डिफरंट आहे. मीन्स हियर इफ वी कन्सिडर the number of electrons and the number of holes are the same in a intrinsic semiconductor, in a pure semiconductor, then your Fermi level is at exactly center between the conduction band and the valence band. Conduction band आणि valence band. सर्वांना आवाज माझा कट होतोय का? No, sir. हा दादा, तुम्हाला रेंजचा प्रॉब्लेम आहे तिकडं, ज्यांना आवाज कट होते त्यांना. ओके ठीक आहे. बघा, जेव्हा आपण फर्मी लेवल डिफाईन किंवा हे फर्मी लेवल स्टेट करतो तेव्हा काय म्हणतो की हा एक सेंटर पॉइंट आहे, एनर्जीचा सेंटर पॉइंट आहे. मग ती एनर्जीचा सेंटर पॉइंट कशावरून डिपेंड करतो? डिपेंड्स ऑन द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अँड द व्हॅलन्स होल्स वेटेड अकॉर्डिंग टू देअर एनर्जीज. आता बघा, basically there are two types of the semiconductors. First one is the intrinsic semiconductor and second one is the extrinsic semiconductor. Yes or no? हे तर तुम्ही स्टडी केला. एक इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर असतो आणि दुसरा एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर असतो. व्हॉट इज द इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर? इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे कसला सेमीकंडक्टर असतो? प्युअर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. प्युअर सेमीकंडक्टर, देर इज नो डोपिंग. त्या सेमीकंडक्टर मध्ये डोपिंग नसतं, इम्प्युरिटी ऍड केलेली नसती, तो प्युअर सेमीकंडक्टर असतो. प्युअर सेमीकंडक्टर मीन्स देर इज नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स हे दोन्ही कसे असणार आहेत? सारखे असणार. इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स मीन्स एनर्जीज आर सेम. कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आणि व्हॅलन्स होल्स ह्या दोन्हीची जर एनर्जी सेम असेल तर सेंटर पॉइंट कुठे येईल? वो एक्झॅक्टली मिडल इन द फॉरबिडन बँड. फॉरबिडन बँडच्या बरोबर मिडल मधून जाईल. तिथून तुमचा कंडक्शन बँड आणि तिथून तुमचा व्हॅलन्स बँड हे सेम डिस्टन्स वरती राहतील. हे कुठं झालं? आपण म्हणतो इन केस ऑफ द इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. यस, ओके. ऑन द अदर साइड, in case of the extrinsic semiconductor, what is the extrinsic semiconductor? Tell me. Semiconductor are called extrinsic. Doped semiconductors are called the extrinsic semiconductor. Or बस अजून कोणतं वेगळं डेफिनेशन सांगायला लागलं होतं? Impurity added. Yes, there is the impurity added. Which type of impurity? Trivalent impurity and the pentavalent impurity. If we add trivalent impurity or the pentavalent impurity in intrinsic semiconductor, then this semiconductor is known as the extrinsic semiconductor. जर का intrinsic semiconductor मध्ये trivalent impurity किंवा pentavalent impurity ऍड केली तर तो आपला extrinsic semiconductor होतो. ओके, ठीक आहे. Again, this extrinsic semiconductor are classified in two categories. One is the N-type semiconductor. N-type, P-type. Second is the P-type semiconductor. Okay. कोणत्या बेसिस वरती आपण म्हणतो की तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आहे आणि दुसरा आहे तो पी टाइप? On the basis of impurity added. Purity. Depends on the impurity. If we add trivalent impurity, listen, if we add trivalent impurity, N-type. then N-type. we got the N type semiconductor. बरोबर आहे का हो? ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी No, sir, P-type. Sir, P-type impurity. For trivalent, it is P-type. Pentavalent असल्यावर N-type. लिसन, ट्रायव्हॅलेंट म्हटलं की तिथं 3च इलेक्ट्रॉन आले, एक होल काय राहतोय? व्हॅकंट राहतोय, म्हणजे एक होल एक्स्ट्रा होतोय, तो पी टाइप झाला. इफ वी ऍड द पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी, then what we get? We get N-type the semiconductor. N-type N-type. semiconductor, means there is one extra electron. ओके, आता मला सांगा, जर का आपल्याकडे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन झाला एक, तर मग होल्सची एनर्जी जास्त झाली का इलेक्ट्रॉन्सची एनर्जी जास्त झाली? Electrons. Electron. डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्सची एनर्जी जास्त झाली. मीन्स
In that condition, your Fermi level shifted towards the conduction band side. तुमची Fermi level ही conduction band कडल्या साईडला शिफ्ट होते. On the other side, if holes are maximum or holes are large as compared to the electrons, means होल्सचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं झालं, जास्त झालं ॲज कम्पेअर टू द इलेक्ट्रॉन पेक्षा. मीन्स युअर फर्मी लेवल शिफ्टेड टुवर्ड्स द व्हॅलन्स बँड साइड. व्हॅलन्स बँड केल्या साईडला तुमची एनर्जी काय होती, फर्मी लेवल ही शिफ्ट होती. सो दिस इज द फर्मी लेवल. ओके, अगेन आय रिपीट, द फर्मी लेवल इज द एनर्जी that corresponds to the center of the conduction electrons and the valence holes weighted according to their energies, or the Fermi level is the characteristic energy of the material. So in case of an intrinsic semiconductor, there are an equal number of electrons and holes, therefore Fermi level lies exactly at the middle of the forbidden band. So as shown in the figure A. जर का आपण फिगर A किंवा पहिली फिगर ऑब्झर्व केली तर त्याच्यामध्ये आपल्याला फर्मी लेवल कशाची ऑब्झर्व होते, इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरची ऑब्झर्व होते. So in the second case, when a donor impurity, okay, see here two words, one is the donor and second one is the acceptor. डोनर आपण कशाला म्हणतो, इलेक्ट्रॉन्सला म्हणतो का होल्सला म्हणतो? डोनर, डोनर म्हणजे काय असतो, तो देणारा, एनर्जी देणारा. इलेक्ट्रॉन हा एनर्जी देत असतो का घेत असतो? ओके, यस, व्हेरी गुड. डोनर मीन्स देयर इज द इलेक्ट्रॉन. सो व्हेन द डोनर इम्प्युरिटी इज ऍडेड टू an intrinsic semiconductor, it becomes n-type semiconductor. So due to that, Fermi level shift towards the conduction band side as shown in figure 2. Figure 2 मध्ये आपण ऑब्झर्व करतो बघा, your Fermi level shifted towards the conduction band side. Why? Because in the intrinsic semiconductor we can add the donor impurity. इलेक्ट्रॉन्स हे जास्तीत जास्त ऍड करतोय म्हणून फर्मी लेवल ही कंडक्शन बँड कडे शिफ्ट झालेली आहे. Similarly, on the other side, when the acceptor impurity is added to an intrinsic semiconductor, so it becomes p-type semiconductor. So here the holes are more than that of the electrons, means your Fermi level shifted towards the valence band side as shown in the figure 3. जेव्हा आपण ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये ऍड करत असतो तेव्हा तो एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर पी टाईपचा तयार होतो. त्याच्यामध्ये होल्स हे जास्त असतात इलेक्ट्रॉन्स पेक्षा, त्यामुळं तुमची फर्मी लेवल ही व्हॅलन्स बँड कडल्या साईडला शिफ्ट होत असते. सो दिस इज द फर्मी लेवल इन केस ऑफ द इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर अँड पी टाइप सेमीकंडक्टर. सो प्लीज चेक इट. इफ एनी क्वेश्चन, if any doubt, then ask me. एकदा रीड करा. काही क्वेश्चन आहे का, काही अडचण आहे का, तुम्ही विचारू शकता. इथं 2 MCQ तयार होते, सॉरी 3. इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर, युअर फर्मी लेवल इज ॲट exactly middle of the forbidden band. Second, in n type semiconductor, your Fermi level is shifted towards the, तुमचा आन्सर असेल कंडक्शन बँड. तिसरा MCQ काय तयार होतोय, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर युअर फर्मी लेवल शिफ्टेड टुवर्ड्स द व्हॅलन्स बँड साइड. ओके, these are the 3 important MCQs based on this point. प्रेझेंट घेतली, मुलं निघून गेले लेक्चर मधून. इथून पुढच्या लेक्चरला आपण लास्टच्या 5 मिनिट्स मध्ये अटेंडन्स घेऊयात आपण. ओके, बी केअरफुली रीड इट. इफ एनी क्वेश्चन, किंवा ते कसं काय होतं, इकडे शिफ्ट होणं तिकडे शिफ्ट होणं, फर्मी लेवल म्हणजे काय, हा जरी क्वेश्चन असेल तरी तुम्ही मला विचारू शकता.
Okay, I think no question. Yes? Yes, sir. I think no question. Okay, ठीक है. So now we go to the next point. A Fermi-Dirac distribution function. What is the Fermi-Dirac distribution function? It is just one expression, and that expression gives the distribution of electrons among the energy levels as the function of the temperature. हे जे फर्मी डिरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आहे ना, हे काय आहे? हे एक एक्सप्रेशन आहे, एक मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला आहे. त्याच्यामधून आपल्याला काय भेटते? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स among the energy levels as the function of the temperature. Okay, see here. इथं तुम्हाला काय दिसते हो? डिफरंट एनर्जी लेवल्स आहेत बघा. फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, असं तुम्हाला ऑब्झर्व होते का इथं? येस. मग आता मला सांगा, जर का ह्या डिफरंट एनर्जी लेवल्स असतील KN, MN या प्रकारे, तुम्ही आय थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी केलेला असेल बघा 11वी 12वी मध्ये. डिफरंट एनर्जी लेवल्स असतात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्स असतात. 1s 2s 2p 3s असते का नसतं? ओके, ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये जो लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल असते त्याच्यामध्ये काहीतरी समवॉट इलेक्ट्रॉन्स असते. सेकंड एनर्जी लेवलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी असते. थर्ड एनर्जी लेवलमध्ये इलेक्ट्रॉन्सची एनर्जी असते. म्हणजे असं कुठं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्ही ऑब्झर्व केले का ज्याच्यामध्ये 1s प्रेझेंट नाही, डायरेक्ट 2s 2p 3s आहे, किंवा 1s 2s नाही, डायरेक्ट 2p 3s आहे, असं आहे का कुठं? ऑब्झर्व केले का तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? No, sir. Your electronic configuration always starts 1s 2s 2p 3s likewise. असं स्टेप बाय स्टेप एनर्जी लेवल्स फिल्ड करत असते. तुम्ही कितीही काही केलं तरी तुमची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डायरेक्टली 2s किंवा 2p किंवा 3s किंवा त्याच्या पुढून कुठूनही स्टार्ट होत नाही. मीन्स any electron in the any material, these electron filled first lowermost energy level. तो इलेक्ट्रॉन कधीही तो सर्वात खालची पहिली जी एनर्जी लेवल असते ना, ती एनर्जी लेवल पहिल्यांदा फिल्ड करत असतो. पुन्हा दुसरा इलेक्ट्रॉन येतो, त्याच्यावरची एनर्जी लेवल फिल्ड करतो. पुन्हा तिसरा इलेक्ट्रॉन येतो, त्याच्यावरची, असं करत करत एनर्जी लेवल्स वाढत जात असते. आणि जी टॉप मोस्ट असते त्याला आपण फर्मी लेवल म्हणत असतो. ओके, ठीक आहे. मग आता बघा, तुम्ही बघितलं पहिली एनर्जी लेवल, दुसरी एनर्जी लेवल, तिसरी एनर्जी लेवल, लाईकवाईज याच्यामध्ये काय झालं? इलेक्ट्रॉन्सच्या एनर्जीचे डिस्ट्रीब्युशन झालं. काय झालं याच्यामध्ये? इलेक्ट्रॉन्सच्या एनर्जीचं डिस्ट्रीब्युशन झालं. कसं? अमंग किंवा ॲज अ फंक्शन ऑफ अ टेम्परेचर, इफ वी व्हॅरी द टेम्परेचर. So the Fermi-Dirac distribution function, this is a one expression, and that expression gives the distribution of electrons amongst the energy levels as a function of temperature, and this is known as the Fermi-Dirac distribution function. लक्षात आलं का? हे डेफिनेशन मध्ये आपण इलेक्ट्रॉन्स त्यांची एनर्जी कुठे डिस्ट्रीब्यूट करत असतो, कोणत्या एनर्जी लेवल्स मध्ये आलं लक्षात? फिल्ड करत जात असतो. एनर्जी लेवल, एक इलेक्ट्रॉन येणार, त्याची एनर्जी तिथं फिल्ड करणार पहिल्यांदा, दुसरा येणार, त्याची एनर्जी फिल्ड, म्हणजे लोअर कडून अप्पर कडे जाणार, डायरेक्टली कुठून तरी मिडल मधून स्टार्ट होणार नाही. सो व्हॉट इज दॅट इक्वेशन? सो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू ई मायनस EF divided by KT. So in this equation, f of E indicates the probability that a particular quantum state or the particular energy level E is occupied by the electron. एखादी पर्टिक्युलर एनर्जी लेवल ही इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय केलेली आहे, हे कोण इंडिकेट करते? एफ ऑफ ई. सो देर इज द टू पॉसिबिलिटीज. एफ ऑफ ई च्या आन्सरच्या दोन पॉसिबिलिटीज आहेत. Which are these possibilities? F of E is equal to 1 and F of E is equal to 0. When F of E is equal to 1 and on the other side when F of E is equal to 0.
So f of E is equal to 1 if the energy level E is occupied by the electron. जर का एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड केलेली असेल तर, एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड केलेली असेल तर एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 आन्सर येईल. एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 0 कधी? इफ फॉर एन एम्प्टी एनर्जी लेवल this energy level is not occupied by the electrons. इलेक्ट्रॉन्स जर का एनर्जी लेवल ऑक्युपाय केली नाही तर तुमचं आन्सर असेल एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 0. दोन पॉसिबिलिटी लक्षात आल्या? कोणत्या कोणत्या दोन पॉसिबिलिटीज आहेत? एक तर त्याचा आन्सर असेल 1. कधी असेल आन्सर त्याचं 1? जर का एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय केली असेल तर. व्हॉट इज द सेकंड आन्सर? व्हॉट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी? सेकंड पॉसिबिलिटी इज एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 0 व्हेन, कधी? जर का ती एनर्जी लेवल एम्प्टी असेल, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय केलेली नसेल तेव्हा. ओके, सो इन दिस इक्वेशन ई टू द बेस एफ इज द फर्मी एनर्जी. हे आहे ना इथं, हे फर्मी एनर्जी. ई एफ इज द फर्मी एनर्जी. सो इन जनरल Fermi energy may or may not correspond to an energy level, but it provides the reference with which other energies can be compared. So K काय आहे हो? इज द कॉन्स्टंट. कसला कॉन्स्टंट असतो K हा? फिजिक्स मध्ये स्टडी केले तुम्ही 12th स्टँडर्डला. K is Boltzmann the constant. Yes, very good. K is the Boltzmann constant. Okay, K is the Boltzmann constant. What is the T? T is the temperature. EF is the Fermi level or the Fermi energy. E is the energy. So this is the Fermi Dirac distribution function. So today we stop here. If any question, if any doubt, please ask me. एनी सजेशन, जर का तुम्हाला काही सजेशन द्यायचे असतील तरी तुम्ही देऊ शकता, कारण आज आपलं पहिलं लेक्चर झालेलं आहे. ओके, काहीतरी बोला.